آئے ہم سیکھنے والے ہوں گے نیکسٹ سنڈے پام سنڈے ایسا ہی ہے. تو چونکہ ڈیٹ بنایا ہے کہ ہم جلوس نکالیں گے. آمین. تو اس لیے میں نے کہا آج ہم اس کلام کو سیکھیں گے جو ہم نے پام سنڈے کو سیکھنا ہے. آئے کلام خدا میں سے دیکھتے ہیں متی کی انجیل اور اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی آیت سے کچھ یوں لکھا ہے. متی 21واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات لکھا ہے. اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے یعنی انجیر کے گھر جہاں بہت سارے درخت لگے ہوتے ہیں پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے. انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے, وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا. آمین. کلام خدا میں سے ہم سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے 2 شاگردوں کو بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ, فلاں جگہ جاؤ. آج میں اور آپ کہیں کے بھی رہنے والے ہیں, خدا ہمیں جانتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم یہاں کے لوگ ہیں تو یہاں جو ساتھ رہنے والے ہیں انہی کو لے کے جائے گا یا وہی چیزیں استعمال کرے گا. میں آپ کو متوجہ اس طرف کرانا چاہتا ہوں کہ وہ جو بے زبان گدھی ہے اس کا بچہ اس کو خدا نے اپنی ضرورت کے لیے لے لیا. ارے میں اور آپ جو انسان ہیں اشرف المخلوقات ہیں, کلام بیان کرتا ہے لوکا کی معرفت 13واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ ایک عورت تھی جس کو کمزوری کے سبب سے کم نکل گیا, اور کلام بیان کرتا ہے کہ مسیح نے کمزوری کی روح کو ڈانٹا اور اس کا کم جاتا رہا. ہاللیلویا. تو 16ویں آیت میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ یہ عورت جسے دشمن شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا ضرور ہے کہ آزاد کی جاتی. ہاللیلویا. سبت کے دن بند سے چھڑائی جاتی. میں اور آپ کئی جگہ پہ بندھے ہوئے تھے. میں اپنے آپ کو سامنے رکھتا ہوں آپ کے, مجھے خدا نے 31 اگست 1998 کو لے لیا. میں جو گناہوں میں بندھا ہوا تھا, میں جو خدا سے دور تھا, لیکن اس نے مجھے کھول دیا اور اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. خدا آپ میں سے بھی ہر ایک سے پیار کرتا ہے. ہم کئی جگہ پہ بندھے ہوئے ہیں. کوئی بیماری ہو سکتی ہے, کوئی پریشانی ہو سکتی ہے, کوئی ٹینشن ہو سکتی ہے. خدا ہمارا خدا ہمیں آزاد کرنے کے لیے آیا ہے. آمین. اور وہ کہتا ہے اگر کوئی پوچھے تو کہنا خدا ان کو اس کی ضرورت ہے. آج اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو خداوند کے لیے دیں, اور خداوند کو آج ہم میں سے ہر ایک کی کیا ہے ضرورت ہے. فصل بہت ہے, مزدور تھوڑے ہیں. ایک اور چرچ کیوں ہم نے کھول لیا؟ کیا پہلے کم تھے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایک بلب لگائیں گے روشنی کم ہوگی. اگر ساری جگہ بلب لگ جائیں تو روشنی زیادہ ہو جائے گی کہ نہیں؟ اس دیے کو اور آگے لے کے چلیں تاکہ نور ہر سو چمکنا شروع ہو جائے. آمین. ایک تو یہ خیال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. دوسرا خیال کلام بیان کرتا ہے کہ انجیر کے درخت سے انسان کو تشبیہ کی گئی ہے کہ میں 3 سال لگاتار آیا, میں نے پھل نہیں پایا. پھر لکھا ہوا ملتا ہے کہ اس نے دیکھا پھل نہیں ہے تو اس کو کہا سوکھ جا. آج خدا میری آپ کی زندگی میں آتا ہے اور تلاش کرتا ہے, ڈھونڈتا ہے کہ اسے کیا نظر آئے, پھل نظر آئے.
कोई भी हमारी जिंदगी में टैलेंट है, हम दूसरे को उससे क्या करने वाले हों, उसमें शामिल करें ताकि वो भी फैज़याब हो, हमारे वसीले से खुदा वो भी बरकत पाए। खुदा ने आपको तरह तरह की नेमतें और बरकतें दे रखी हैं। तो आए मजीद मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़बूर पहला उसके अंदर लिखा हुआ मिलता है 3री आयत में कि वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया हो। और ज़बूर 92 में उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ मिलता है कि खुरमे दे दरख्त दे वांगर सादक लहलहाएगा। खजूर की डाली क्यों इस्तेमाल की गई? खजूर के दरख्त के मुतालिक बताया जाता है कि वो 200 साल तक, कितने 200 साल तक जिंदा रहता है। हमारे लिए लिखा है 70 या 80 कुव्वत हो तो है, बुढ़ापे में भी सादक लहलहाता रहेगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, खुदाउन के लोग उस दरख्त की मानद है जो पानी की नदियों के पास लगाए गए। जब मिस्र से निकले 1 महीना हो गया, एक जगह पहुंचे, वहां पानी ना मिला, 3 दिन तक वो कहते हैं कहां ले आए हो, और उस जगह पे पानी अगर मिला भी तो कड़वा मिला, उसका नाम रख दिया उन्होंने मारा। और मूसा कहता है खुदावंद से, खुदावंद ने कहा इसमें क्या कर, सामने दरख्त है ये डालो, और फिर पानी मीठा हो गया। जिंदगी का दरख्त यीशु मसीह है। आए उसके पास, आपकी कड़वाहट सारी चली जाएगी। आमीन, आमीन। एक और रुख मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। कलाम बयान करता है, खुरूज की किताब 15वां बाब और उसकी आखिरी आयत यानी 27वीं आयत, जब वो मारा से निकले हैं, आगे फिर गए हैं, पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, तो उन्हें क्या नजर आया? एक खजूर का दरख्त नजर आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो खुदावंद के लोग हैं वो मुतलाशी होते हैं, वो चाहते हैं कि रूह का बहाव कहां है, वो चाहते हैं कि रूह कुदस का मसा कहां है। जिंदा कलीसिया, जिंदा खुदा को मानने वाले वो इसी तलाश में रहते हैं। ज़बूर 42 में लिखा हुआ मिलता है, जैसे हिरनी पानी के धारों को तरसती है, मेरी रूह खुदा की जिंदा खुदा की प्यासी है। और उनको खजूर का दरख्त नजर आया। खजूर के दरख्त की पता क्या एक पहचान है? उसकी जो जड़ें हैं वो पानी की तलाश में निकल जाती हैं, और जहां कहीं जाके पानी मिलेगा वो वहां तक जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। हमारा चर्च तो दूर मिलने करीब है। आमीन, आमीन। हुआ क्या? खुरूज 15वें बाब की 27वीं आयत में लिखा हुआ मिलता है, जब वहां पहुंचे तो वहां 12 चश्मे मिल गए पानी के। हालेलुया, हालेलुया। और 70 दरख्त खजूर के मिल गए। हम अगर से कम है, लेकिन आज मैं आपको बरमला इकरार करके कहता हूँ, यहाँ जो भी आएगा रूह कुदस से भर के जाएगा। आमीन, आमीन। क्योंकि पादरी प्यासा है। मैं रात 5 बजे तक इधर ही दुआ करता रहा, एक सीढ़ी पे चेयर पे हाथ रख रख के, खुदा जो बहन भाई बेटे बेटियां आए वो ब्लेसिंग और बरकत पा के जाए। आमीन, आमीन। खुदा क्यों ना हमें बरकत देगा जब आप खुद दुआ करने वाले लोग हैं। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और खुदावन अपने खुदा से कहेंगे, खुदावन मुझे खोल दे, मुझे आजाद कर दे, ओ बीमारियों से, कमजोरियों से, तपालियों से मुझे आजाद कर दे। वो कहता है मुझे तेरी जरूरत है मेरे बेटे, मेरी बेटी, आज अपने आप को सरेंडर कर दे, आज अपने आप को पेश कर दे। वो तुझसे प्यार करता है, वो तुझसे मोहब्बत करता है, वो तुझे इस्तेमाल करना चाहता है, वो अपनी खिदमत के लिए तुझे बेहतरीन टूल बना के इस्तेमाल करेगा। तू जैसा भी है, तू जैसी भी है, तू खुदा की कलीसिया है, तो मसीह का बदन है। मसीह तेरे वसीले आगे बढ़कर काम करना चाहता है, मसीह तेरे वसीले से लोगों को बचाना चाहता है, मसीह तेरे वसीले से रूहों को निजात देना चाहता है। हमारे खानदान में से कोई भी राह मालूम ना हो, तेरे बेटे काशी को निजात के लिए मांग लेता हूँ, तेरे बेटे आतिफ को निशान के लिए मांग लेता हूँ। खुदा निजात का काम हो और निशान के वसीले से काम हो। अपने लोगों की जिंदगी में गवाहियों को पैदा कर, एक एक बेटा, एक एक बेटी रूह कुदस से भर जाए। तेरी बेटी के लिए, आंटी इरशाद बीबी के लिए रूह कुदस के लिए